गुजरात की वडोदरा में पेट्रोल पंप में हिस्सेदारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गुजरात के वडोदरा में भाजपा के पूर्व शहर अध्यक्ष विजय शाह और डिप्टी मेयर चिराग बारोट समेत के लोगों पर पेट्रोल पंप में हिस्सेदारी को लेकर पेट्रोल पंप के मालिक यज्ञेश शास्त्री ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इस मामले की शिकायत गृह मंत्री तक की गई है। उच्च स्तर पर शिकायत के बाद गृह मंत्रालय की सूचना के तहत इस मामले की जांच एडिशनल सीपी लीना पाटिल कर रही हैं। पिछले कई वक्त से चल रही जांच में भारतीय जनता पार्टी के नेता समेत कई लोगों के बयान लिए गए हैं। यज्ञेश शास्त्री ने उनकी हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग की है। मारो मेन बिजनेस पेट्रोल पंपनो छे। मारे किंखलोड खाते साई सनाजी पेट्रोल पंपनो हूँ मालिक छूँ। वासना बायली रोड पर जे कैफे एपेटिटो स्काईडेक है जेमां हूँ बैठेलो छूँ एनो हूँ मालिक छूँ अने मारा मल्टीपर बिजनेस है। मारी साथे घटना एवी बनी कि चिराग बारोट अमारा शास्त्रीजी पेट्रोलियम में पार्टनर हता, हिडन पार्टनर, अने एमणे मारो पेट्रोल पंप पचावी पाडवा माटे अमारो 25% पचावी पाडवा माटे अमारा विरुद्धमां ब्लॉकनी खोटी फरियाद आपीने अमारा पेट्रोल पंप परथी मने ने मारा शाळाने पेट्रोल पंप परथी पोलीसवाळा उठावी लावी पोलीस स्टेशननी अंदर मकवाणा साहेबनी हाजरीमां अमने मार मारवामां आव्यो, अमने गंदी गाळो देवामां आवी અને અમને એમના બાજુના કેબિનમાં નીચે બેસાડી દેવામાં આવ્યા। પછી અમે સાહેબને પૂછ્યું અમારો વાંક શું છે, તો એમણે એવું કહ્યું કે તમારી પર બ્લોકની શંકા છે। તો અમે એવું કહ્યું કે સાહેબ બ્લોક ચિરાગ બારોટે આપેલા છે અને એના 5 લાખ રૂપિયા એમના છોકરાના એકાઉન્ટમાં આરટીજીએસથી એમણે પર્સનલ એકાઉન્ટમાં લીધા છે। અમે કહ્યું ચિરાગભાઈ તમે તમારા એકાઉન્ટમાં લઈ લો, તો કે ના, કોર્પોરેશનમાં કોઈને ખબર પડે કે કંઈ પણ થાય तो मारी पर पोलीस केस थाय एटला माटे मारा छोकराना एकाउंट में आपी दो एटले प्रॉब्लम सॉल्व थई जाय। एटले मैं एना एकाउंट में पैसा आप्या। पछी अमे एमने एवुं कह्युं कि आ पेट्रोल पंप ए लोकोने पडावी पाडवा माटे ज मकवाणा साहेब अमने उठाया छे, बीजो कोई कारण नथी। ताके बेस एवुं करीने अमने नीचे मने मारा छोकराने बेसाडी देवामां शाळाने बेसाडी देवामां आव्या। पछी मारी वाइफ अने मारा छोकराने अमे फोन कर्यो रोनक पंड्याना मोबाइल परथी कि भाई अमने आ रीते बेसाड़ी दीधा छे, तमे आवो। पछी अमारा बंनेना फोन लई लेवामां आव्या। अनिलसिंह चौहान ए मकरपुरा अकोटा पोलीस स्टेशन में आवीने अंदर ऊभा रह्या। एमणे कह्युं कि ते पेलो जीएसटी ने वेटनो पासवर्ड छे, यूजर आईडी पासवर्ड ए आप ए मारा मोबाइल में अंदर टाइमिंग साधे छे, जे तमे सीसीटीवी कैमरा ने अमारा मोबाइल लोकेशन जोई लेशो। त्यार पछी एना जेटला पण ओटीपी आव्या ए बधा ए लोकोए लई लीधा। एटले વાત પૂરી થઈ। પછી એ લોકોની હિંમત એટલી બધી વધી કે કોરા 10 કાગળ 10 કોરી લેટર હેડ અને એક એગ્રીમેન્ટ અને ચેક પર સહી કરવા માટે અમને કહેવામાં આવ્યું। તો મેં ના પાડી કે ના, મારે અમે આ ચેક પર રોનક સહી નહીં કરે। તો એ લોકોએ અમને ત્યાં ગંદી ગાળો દીધી, જે મકવાણા સાહેબ હતા એમની હાજરીમાં। પછી મારા વાઈફ આવ્યા, તો મારા વાઈફને બહાર યશ અને મારી વાઈફ છે એમને ધમકાવવામાં આવ્યા કે બ્લોકની ચોરીમાં તમારે જામીન નહીં મળે, તમારો વર 20 વર્ષ માટે અંદર જશે અને તમે એકલા રહો છો। હવે તમારે પુરુષની જરૂર પડશે તો હું છું, હું બોલાવું ત્યાં ફાર્મ હાઉસ ઉપર આવજો। એ રાક્ષસ છે, એણે મારી સ્ત્રીનું નામ દીધું। મારી સ્ત્રી અંદર પાછી આવી અને મને પગે લાગી કે આ રાક્ષસોમાંથી તમે નીકળી જાઓ, આ પેટ્રોલ પંપ લખી આપો। ત્યાર પછી બી મેં ના પાડી તો મારા વાઈફને ફરી ધમકાવવા માટે મારા છોકરાને બહાર લઈ ગયા। ત્યાર પછી अभय सोनी साहेब नी एंट्री पड़ी। अभय सोनी साहेब टेबल ऊपर बैठा, टेबल पर आईने कहवा मोड़िया तेरे को बड़ौदा में रहना है कि नहीं रहना। मैं कहूँ सर मैंने क्या गलती किया है, मेरी क्या गलती है? तो बोले ये पेट्रोल पंप तू क्यों नहीं लिख रहा है, दौड़ा दौड़ा के बड़ौदा में मारूंगा तेरे को। मैं बोला सर मेरा पेट्रोल पंप है, हम लोग उसको क्यों दे, हम क्यों उसको दे? तो उन्होंने बोला उसको मारो। तो एना रूबरू में मकवाणा साहेब अमने 4 डंडा मार्या। पछी अमे गभराई गया। मारी वाइफ कहे छे તમે આપી દો, એટલે અમે અભય સાહેબને કહ્યું સાહેબ અમે સમજી ગયા, તમે જે આયા છો તો અમે અમારો પેટ્રોલ પંપ લખી આપીએ છે। પછી અભય સાહેબે મને કહ્યું આ અરજી હજુ પણ आपकी यहाँ पे है, अगर बाहर जाके किसी को बोला तो वापस उठा लूँगा और वापस 10 साल के तू अंदर जाएगा, तेरे को जामीन भी नहीं मिलेगा। तो અમે ગભરાઈ ગયા હતા, અમારી પાછળ કોઈ નહોતું, અમે એટલા બધા એમાં આવી ગયા અમારું શું થશે, એટલે અમે હાથ જોડીને એને સરેન્ડર થઈ ગયા। 11:30 થી 12:30 સુધી અમારે રોનકને ત્યાંથી લઈ ગયા
પ્રતાપનગર બ્રિજ પાસે નોટરી કરાવડાવી. નોટરીમાં રોનકની ત્યાં અંગૂઠો મરાવડાવ્યો, ત્યાં નોટરીના ડાયરીમાં સહી કરાવી, મારા છોકરાને વિટનસમાં સહી કરવાનું કહ્યું. તો નીલ બારોટ મારા છોકરાને 4 લાફા માર્યા અને એવું કહ્યું કેમ તું લખતો નથી. પછી મારા વાઈફની બી ગમે તેમ બોલવામાં આવ્યું. તો મારી વાઈફ કહે છે બેટા બધું જ આપી દીધું છે, હવે શું કામ એ કરે છે. તો મારા છોકરાએ ત્યાં એ નોટરી વિરુદ્ધ સામે સહી કરી દીધી. પછી રોનકને ત્યાંથી બહાર લાવવામાં આવ્યા. બહાર 10 કોરા કાગળ, 10 લેટર હેડ, ચેકબુક અને એગ્રીમેન્ટ પર સહી કરી અને આ લોકો 12:30 પોલીસ સ્ટેશનમાં લાવ્યા. ત્યાં મકવાણા સાહેબ હાજર હતા. અમે સાહેબને કહ્યું સાહેબ અમે અમારો પેટ્રોલ પંપ આખો લખાવી લીધો, અમને મુક્ત કરો, હવે અમારે કંઈ બાકી છે. તો મકવાણા સાહેબે કહ્યું તમારો હજુ જવાબ બાકી છે. એટલે એમના કેબિનમાં પાછા ત્યાં લઈ ગયા. ત્યાં અમને એવું કહેવામાં આવ્યું કે આ જે તમારી પર શક હતો એનું સમાધાન થતાં તમને જવામાં આવે છે. એ રીતનો અમારી પાસે લેટર લીધો. અમે ઘરે આવ્યા. અમે ભયના માહોલમાં હતા. અમારું શું થશે, કેમ કે વિજય શાહ સાહેબ એટલા બધા સોલિડ માણસ છે. CR પાટીલ સાહેબ જોડે સંબંધ છે, હર્ષ સંઘવી સાહેબ સંબંધ છે. એમણે એવું કહેલું હતું. એટલે અમે ગભરાઈને ઘરે બેસી ગયા કે ભાઈ હવે અમારું શું થશે. ત્રીજે દિવસ 19 તારીખે 20 તારીખે પેટ્રોલ પંપનું ઓપનિંગ થઈ ગયું. એ લોકોની હિંમત વધી ગઈ. એટલે વાયા બધા પાસે ધમકીઓ આપવા માંડ્યા કે ભાઈ એને કહી દેજે હવે આગળ કંઈ કરે નહીં. જે દિવસે અમને અકોટા પોલીસ સ્ટેશનમાં ઉઠાવી લાયા એના 2-3 દિવસ પછી મેં વિજય શાહ સાહેબને ફોન કર્યો. મેં કહ્યું સાહેબ આપ કહેતા હતા તમે આવી જશો, મારી પર પોલીસ ફરિયાદ નહીં થાય, તો આપને મળવું છે. તો એમણે એક દિવસ મને ટાળ્યું. બીજે દિવસે મને મેસેજ કરેલો છે વિજયભાઈ શાહ સાહેબે. અમારા મેસેજ મારી પાસે 8:30 700 OP રોડ તમે આવી જજો. 8:30 અમે 700માં હું, વિજય શાહ સાહેબ, મારો શાળો અને મારા શાળાના સસરા અમે લોકો કેફે એપેટિટોમાં બેઠા હતા. બાજુમાં મારો શાળો અને મારો એમના સસરા બેઠા હતા. એમને મેં રિક્વેસ્ટ કરી સાહેબ મને આ બ્લોકની મેટરમાંથી કાઢો, મેં પેટ્રોલ પંપ લખાવી દીધો છે, હવે અમારી ફેમિલીને કોઈ છે નહીં, અમને ક્યારે કોઈ મારી નાખે. કેમ કે અનિલસિંહ એક વિકૃત માણસ છે અને ધમકીઓ મળે છે કે ક્યારે અમને ગુમ કરી દે. તો સાહેબ આપ અમને ન્યાય આપો અને મારામાંથી કાઢો, હું 25% છોડી દઉં. તો એમણે એવું કહ્યું કે પહેલાં તું 25% છોડી દે, પછી આગળ વાત કરીશું. કંપનીમાં એવું છે કે જ્યાં સુધી રેકોર્ડ ન થાય, ઇન્ટરવ્યૂમાં CCTV કેમેરામાં ના બેસો ત્યાં સુધી એનું નામ ચડે નહીં. એ લોકોએ એગ્રીમેન્ટમાં છૂટું કરવાનું તે દિવસે એગ્રીમેન્ટ એ લોકોએ લખાવી લીધું હતું. એટલે સાહેબ અમને હવે એમાં ન્યાય અપાવો અને અમને હવે કોઈ થાય નહીં એ રીતે અમે કરો. તો કે યજ્ઞેશભાઈ મારા મોબાઈલમાં હિસાબ આવી ગયો છે, તમે એને 30 લાખ રૂપિયા નહીં આપવામાં આવે, તમને ખાલી 10 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવશે, એમાં બી નીકળી જાઓ. ખોટી પોલીસ ફરિયાદ થાય, તમારે કોર્ટ કચેરી થાય, ઘરમાં કોઈ કમાનાર તમે એકલા છો, બીજા બિઝનેસો જતા રહે. હું કહું સાહેબ પ્લીઝ અમને આ બ્લોકની મુક્તિ કરી દો. તો કે હું મુક્તિ કરી દઈશ. પછી મને એવું થયું કે સાહેબ ચલો ને હું મુક્તિ ન કરું, મારે પેટ્રોલ પંપ રાખવો જ હોય તો એમણે મને બહુ સારું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે અને એમાં હાજરીમાં મારા 2 જણ હતા. એમણે એવું કહ્યું 27 કરોડ વાપરીને ભાજપ કાર્યાલય મેં બનાવ્યું, જે બરોડા શહેરમાંથી મેં ઉઘરાઈને લીધા છે. મને પ્રમુખ ના બનાવ્યો તો હું જબરજસ્તી ખુરશી લઈ લઉં. હેમાંગ જોશીને જે બરોડામાં કોઈ ન ઓળખે 13 કરોડ વાપરીને મેં એમને સાંસદ બનાવ્યા. તો હું અને એ CR પાટીલ સાહેબને અને અમિત શાહ સાહેબને મારી કમ્પ્લેન કરે છે. પિંકીબેન સોની જેને મેં મેયર બનાવી એ કેયુરભાઈ રોકડિયાના ઈશારે કામ કરે છે. ચૈતન્યભાઈ દેસાઈ જેમને મેં ધારાસભ્ય બનાવ્યા, એ ધારાસભ્ય મારો ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબને મારી કમ્પ્લેન કરે છે. તને ખબર નથી, CR પાટીલ સાહેબ મારા ભાઈ છે, હર્ષ સંઘવી સાહેબ મારા ભાઈ છે, હું પ્રદેશ પ્રમુખ બનવાનો છું. તને બરોડામાંથી ક્યાં ગુમ થઈ જશે તને ખબર નહીં પડે, લાલચ ન રાખીશ. આ પેટ્રોલ પંપમાંથી નીકળી ગયા. રંજનબેન માટે શું ટિકિટ મેં જ કાપી છે. અમારા જ માણસોએ એની પાછળ ખોટા પુરાવા ઊભા કરી અને મેં એની ટિકિટ મેં જ કાપી છે, એવું મેં મારા ફરિયાદમાં બી લખ્યું છે. આ લોકોએ આખું ષડયંત્ર કર્યું છે. કેમ કે એને 25%માં મારો 25% એને મળી જાય અને હું નીકળી જાઉં. એ લોકોનો
બીજો વિચાર એવો હતો કે સાઈ સિન્હાજી પેટ્રોલિયમજી મારો પોતાનો મારા નામે છે, એ પણ પેટ્રોલ પંપ આ લોકોને લઈ લેવો હતો. મારી સરકાર પાસે સાહેબ હું તમને નમ્ર વિનંતી કરું છું, અમે ભયના માહોલમાં છે. અમને ક્યારે બી ઉઠાવી જાય, મારી વાઈફને બી ઉઠાવી જાય કે મારા શાળાને પતાવી દે. અમને ભયનો માહોલ છે, અમને રક્ષણ મળે, અમારું કોઈ મર્ડર ન કરી નાખે. કેમ કે અનિલસિંહે અમારા ઘરે આવીને એવી ધમકી આપી હતી કે તું એકલો ગાડી લઈને જાય છે, રાત્રે એકલો આવે છે, તારો છોકરો સ્કૂલે એકલો જાય છે, એટલે સમજી લેજે કારે શું થઈ જાય. એટલે અમે ભયના માહોલમાં છે. અમારે સરકાર પાસે એટલી જ છે કે આ પાવરફુલ માણસો છે, અમને રક્ષણ મળે, हमारो न्याय મળે. वहीं इस मामले भाजपा के पूर्व वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह ने माफी मांगने की या फिर 3 दिनों में सबूत नहीं देने पर मानहानि का दावा करने की बात कही है.